વેલકમ બેક। સીએમ રૂપાણીએ કરી રાજ્યપાલ સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત। સીએમ અને રાજ્યપાલે પરસ્પર નૂતન વર્ષની શુભકામનાઓ આપી છે। સીએમએ રાજભવન ખાતે આચાર્ય દેવવ્રત સાથે મુલાકાત કરી છે। રાજ્યપાલના પત્ની દર્શના દેવી સાથે પણ મુલાકાત કરી। મુખ્યમંત્રીના પત્ની અંજલિ રૂપાણી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા। નવા વર્ષની શુભેચ્છાઓનું આદાન પ્રદાન કર્યું। मुख्यमंत्री पत्नी अंजलि रूपाणी पर उपस्थित रहा। नवा वर्षनी शुभेच्छाओं आदान प्रदान कर्યું। पंचदेव महादेव मंदिर में दर्शन करवा माटे पहुंच्या हता। तो गांधीनगर में सीएम रूपाणीए कर्या पंचदेव मंदिर दर्शन। पंचदेव मंदिर दर्शन करी तमणे नवा वर्षनी शुरुआत करी छे। सीएम रूपाणीए तेमना पत्नी अंजलि रूपाणी साथे दर्शन कर्या। मुख्यमंत्री विजय रूपाणीए नवा वर्षनी शुभेच्छा पाठवी छे। नव वर्ष समग्र गुजरातनी जनताने खूब सुखाकारी समृद्धि मळे, आनंद उत्साह उमंगवाळुं बनी रहे तेवी भगवानने प्रार्थना। थोड़ी वार में अमदावाद पहुंचे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। पंचदेव मंदिर बाद अमदावादना भद्रकाली मंदिरना पण तेओ दर्शन करशे। नूतन वर्षे तमाम मंदिरों में दर्शनार्थीओनी भारी भीड़ पण जोवा मळी रही छे। नवु वर्षनी शरूआत थई छे। भगवान महादेव, लक्ष्मीनारायण, अंबा माना दर्शन करीने वर्षनी शरूआत करी रह्या छीए। त्यारे नवु वर्ष समग्र गुजरातनी जनताने खूब सुखाकारी, समृद्धिमयी, आनंद उत्साह उमंगवाळुं बनी रहे तेवी भगवानने प्रार्थना करी छे। कोरोनानी आ महामारी खत्म थाय नवा वर्षमां अने लोको चिंतामुक्त बने, बधानुं आरोग्य पण जळवाई रहे तेवी प्रार्थना करी छे। नवु वर्षनी शुभकामनाओ। तमाम लोको तहेवारो सावचेती साथे उजवे तेवी सौने विनंती करूं छुं। तो थोड़ी ज वारमां मुख्य प्रधान विजय रूपाणी पहुंचशे अमदावादना भद्रकाली मंदिर। त्यारे आ भद्रकाली मंदिर में मंदिरनी अंदरथी ज अमारी साथे छे संवाददाता गौरव पटेल ने आ साथे त्यां ज उपस्थित छे अर्पण कायदावाला पण आ बंने साथे वातचीत करीशुं। गौरव, अंदर केवा प्रकारनो माहोल छे? मंदिर में व्यवस्था केवी करवामां आवी छे? आज एक तो नव वर्ष छे अने तमाम लोको आज दर्शनार्थी आवता होय छे। कोविडनी गाइडलाइननुं केवी रीते पालन थई रह्युं छे? नवा वर्षनी उजवणी होय त्यारे नवा वर्षनी उजवणी देव दर्शन करीने करवामां गुजरातीओ मानता होय छे। अमदावादनी वात करीए तो अमदावादनी नगरदेवी भद्रकाली माताना दर्शन करीने नवा वर्षनी उजवणी करता होय छे। मंदिरमां तमे जोई शको छो खूब ज मोटी संख्यामां श्रद्धाळुओ उमटी पड़ेला छे। ચોક્કસ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન થાય તેવી સરકારની અને મંદિર પ્રશાસનની લાગણી અને માંગણી હોય છે, પરંતુ ક્યાંક જે પ્રકારે દર્શનાર્થીનો ધસારો છે તે સંજોગોમાં તે જાળવવું ખૂબ જ અઘરું થઈ પડે છે। રાજરાજેશ્વરી માતાના દર્શન આજે સ્વરૂપ રાખવામાં આવ્યું છે। સિંહાસન ઉપર માં ભદ્રકાળીમાં બિરાજ છે અને તેમને વર્ષમાં 2 વાર આ પ્રકારનો શણગાર કરવામાં આવે છે। એક જ્યારે અનુકૂળ ભરણ હોય ત્યારે, બીજું કે જ્યારે નવું વર્ષ હોય ત્યારે। નવા વર્ષની વાત કરીએ તો રાજ્યના મુખ્યપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હતા ત્યારે તેઓ અચૂક બેસતા વર્ષે ભદ્રકાળી માતાના દર્શન કરતા હતા। તે પરંપરાને આનંદીબેન પટેલ અને ત્યારબાદ વિજય રૂપાણીએ જાળવી રાખી છે। પૂજારીની વાત માનીએ તો જ્યારે આરએસએસના સેવક તરીકે નરેન્દ્ર મોદી કાર્ય કરતા હતા તે વખતે જ તેઓ ભદ્રકાળીના અચૂક દર્શન કરતા હતા અને આજે જ્યારે કારતક સુદ એકમ એટલે કે નવા વર્ષનો પ્રારંભ છે ત્યારે ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ અહીંયા દર્શન માટે ઉમટી પડ્યા છે અને થોડી જ વારમાં રાજ્યના મુખ્યપ્રધાન પણ અહીંયા દર્શનાર્થે આવશે। તેમના આવતા પહેલા જ ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત સમગ્ર વિસ્તારમાં ખડકી દેવામાં આવ્યો છે। સીએમ સિક્યુરિટીએ સમગ્ર મંદિરની પણ તપાસ કરી લીધી છે। થોડીક ક્ષણોમાં રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી અહીંયા પહોંચશે અને તેઓ પણ નવા વર્ષે દર્શનનો લાભ લેશે। बिल्कुल अमारी साथे जोड़ाયેલા રહેજો गौरव। अर्पण कायदावाला पण अमारी साथे जोड़ाया छे। जी अर्पण, बहार जो आप मंदिरनी त्यां केवा प्रकारनो माहोल छे? कोविडनी गाइडलाइनने लईने बहार सुधी लाइन पण हशे, शुं व्यवस्था करवामां आवी छे? थोड़ी वारमां सीएम पण त्यां पहोंचवाना छे।
જોહી ભક્ત ફર્સ્ટ રાહ જોવાઈ રહી છે કે મુખ્યપ્રધાનનો જે કાફલો છે તે ક્યારે અહીંયા આવે. બહારની વ્યવસ્થાની વાત કરું તો આપ જોઈ શકો છો પોલીસના જે અધિકારીઓ છે, સીએમ સિક્યુરિટીનો જે સ્ટાફ છે તે તમામ તપાસ કરી ચૂક્યો છે અને ફક્ત રાહ જોવાઈ રહી છે સામેની તરફથી કોન્વોય ક્યારે અંદર આ ભદ્રકાળી મંદિરનું જે આખું પ્રાંગણ છે ત્યાં આવે. લોકોની એટલે કે દર્શનાર્થીઓની જે અવર જવર છે તે સતત ચાલુ છે. વહેલી સવારથી આ તરફના જે દ્રશ્યો છે તે બતાવવાના પ્રયત્નો કરીશ. આપ જોઈ શકો છો હજી પણ જે અવિરત પ્રવાહ છે તે ચાલુ જ છે. ભક્તોનો ભદ્રકાળી માતાના નગરદેવીના દર્શન કરવા માટે આજે નવા વર્ષના દિવસે તમામ શહેરીજનો છે તે ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં ઉમટી રહ્યા છે અને આ જ અંતર્ગત મુખ્યપ્રધાન પણ પોતાના ધર્મપત્ની સાથે અહીંયા આવશે. કારણ કે તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જે પરંપરા શરૂ કરી હતી તે જ પ્રણાલી પરંપરાને વર્તમાન મુખ્યમંત્રીએ પણ જાળવી રાખી છે. ભૂતકાળમાં આનંદીબેન પટેલ હતા ત્યારે પણ તેઓ નવા વર્ષના દિવસે આ જ રીતે પહેલા ગાંધીનગરના પંચદેવ મહાદેવના દર્શન કરતા હતા અને તે બાદ અમદાવાદનું જે અતિ પ્રસિદ્ધ નગરદેવીનું ભદ્રકાળી મંદિર છે ત્યાં તેઓ દર્શન કરવા માટે આવતા હતા. એટલે હવે રાહ જોવાઈ રહી છે કે મુખ્યપ્રધાનનો જે કાફલો છે તે ક્યારે અહીંયા આવે અને તે બાદ તેઓ મીડિયા સાથે વાત પણ કરશે. બિલકુલ, તમામ જાણકારી બદલ અર્પણ આપનો અને ગૌરવ આપ બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ફરી એક વખત અપડેટ માટે પાછા ફરીશું. તો નગરદેવી ભદ્રકાળી માતાના મંદિરના દર્શન કરવા માટે થોડી જ વારમાં મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી પહોંચશે. અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસા તાલુકામાં રામપુર ગામે અનોખી રીતે નવા વર્ષની ઉજવણી કરવામાં આવી. રામપુર ગામે પરંપરાગત પશુઓ ભડકાવી અનોખી રીતે નવા વર્ષની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. ગોપાલક સમાજ વહેલી સવારે ઉઠી ભગવાન કૃષ્ણના મંદિરે તમામ લોકો ભેગા થાય છે. ભગવાનની આરતી કર્યા બાદ ગામના તમામ પશુધનને મંદિર આગળ લાવવામાં આવે છે અને તેમની વચ્ચે ફટાકડા ફોડી પશુઓને ભડકાવવામાં આવે છે. ફટાકડાના અવાજથી પશુઓ ભડકે છે પરંતુ કોઈને પણ ઈજા પહોંચાડતા નથી. ત્યારબાદ અબાલ વૃદ્ધ સૌ કોઈ એકબીજાને શુભેચ્છા પાઠવે છે. રામપુર ગામમાં પરંપરાગત એવી માન્યતા રહેલી છે કે પશુઓને ભડકાવીને નવા વર્ષની ઉજવણી કરવાથી ગામમાં વર્ષ દરમિયાન સુખાકારી રહે છે અને ધંધા ખેતીમાં પ્રગતિ થાય છે. બેસતા વર્ષના દંડ એકઠો કરી પશુ અને ફટાકડા ફોડી અને તમામ પશુઓને અમે ભડકાવીએ છીએ. રાધા કૃષ્ણનું મંદિર છે, મંદિરની આરતી ઉતારીએ છીએ અને તમામ માણસો અમે બધાનું મિલન કરીએ છીએ અને એના કારણે અમારા ગામમાં કોઈ રોગ કોઈ પણ જાતનો કોઈ પ્રકારનો આવતો નથી અને સુખી સંપત્તિ રાખે છે અને એટલાથી અમે અમારું ગામ સુખી છે. અને મંદિરની આસપાસ અમારો મોટો ચોક છે. એ ચોકની અંદર ગાયો તથા ભેંસોને અમે સવારે નૂતન વર્ષાભિનંદન દિવસે એકઠા કરીએ છીએ. એકઠા કર્યા પછી ગમે તેટલા ટોટા, ગમે તેટલા બ્લાસ્ટિંગ, ગમે તેટલા ફટાકડા ફોડીએ છતાં કોઈ પણ પ્રકારના અમારા ઢોરને, ગાયને, ભેંસને અથવા કોઈ પણ વ્યક્તિને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન થતું નથી. કોઈ પણ પ્રકારનો ગામની અંદર જાનહાની, માનહાની થતી નથી અને એકતાની ભાવના કાયમના માટે ટકી રહે છે. પેલા દ્વારકાધીશની 7 વાગે અમે આરતી કરીએ છીએ, પછી બધા ભેગા થઈ અને ગાયો બધી એકઠી કરીએ છીએ અને અનોખી રીતના ઉજવણી કરીએ છીએ અને ગાયો ફરકાઈએ છીએ. અને આ ગાયો ફરકાવવાથી એવું માન્યતા છે વડીલોનું કે કોઈ રોગચાળો આવતો નથી અને અમે યુવાનો પણ પરંપરા જાળવી રાખશું. કોઈ કોરોનાનો કેસ, આ આટલી મહામારી છે પણ એક પણ કેસ નથી. એટલે વડીલોનું એવું કહેવું છે કે આ ગાયો ફરકાવવાથી કોઈ કેસ થતો નથી. મોડાસા તાલુકાના રામપુર ગામે નવા વર્ષની કંઈક અનોખી રીતે ઉજવણી કરવામાં આવે છે. વહેલી સવારે ગામમાં દ્વારકાધીશનું મંદિર આવેલું છે. તે મંદિરે અહીંયા ગ્રામજનો દ્વારા આરતી કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ ગામના જે પશુઓ છે તે પશુઓને અહીંયા ચોકમાં ભેગા કરવામાં આવે છે અને ફટાકડા ફોડીને પશુઓને ભડકાવવામાં આવે છે. એક પરંપરા રહેલી છે કે જે રીતે પશુઓને ભડકાવવામાં આવે છે, પશુઓને ભડકાવવાના કારણે ગામમાં જે સુખાકારી છે તે બની રહે છે અને ગામની જે સુખ સમૃદ્ધિ છે તે બની રહે છે. કોરોનાની મહામારીમાં આ ગામમાં હજુ સુધી એક પણ કેસ નથી નોંધાયો, જ્યારે વર્ષો જૂની આ જે પરંપરા ચાલતી આવી છે તે વડીલો પાળે છે ને જેનાથી સમગ્ર વર્ષ સુખાકારી વાળું નીવડે છે. સમીર બલોચ, જી મીડિયા, અરવલ્લી. વાત કરીએ સુરતની પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષે આપી છે નવા વર્ષની શુભેચ્છા. તમામ ગુજરાતીઓને નવા વર્ષની શુભકામનાઓ પાઠવી છે. નવું કામ કરવાની તાકાત મળશે, CR પાટીલનું આ નિવેદન. તમામ દેશવાસીઓને સુખ શાંતિ મળે તેવી શુભેચ્છા. દિવાળીના નવ વર્ષ એની આપણે કાગડોળે રાહ જોતા હોઈએ છીએ. દિવાળીનો પર્વ આપણને એક શક્તિ આપે છે, એક ઉલ્લાસ આપે છે, એક ઉત્સાહ સર્જે છે. એ રીતે નવું વર્ષ પણ નવું કામ કરવા માટેની એક તાકાત આપે છે, એક પ્રેરણા પણ આપે છે. આ નવું વર્ષ
ગુજરાતના તમામ ભાઈ બહેનોને અને દેશના તમામ ભાઈ બહેનોને સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિ પૂરી મળે એવી હું ભગવાનને ચરણે પ્રાર્થના કરું છું. સૌને દિવાળીના નવા વર્ષના નિમિત્તે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું. તો સી.આર. પાટીલે તમામ લોકોને નવા વર્ષની શુભકામનાઓ પાઠવી છે. તમામ દેશવાસીઓને સુખ શાંતિ મળે તેવી શુભેચ્છા પણ તેમણે પાઠવી છે. તો આ સાથે બુલેટિનમાં હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે.